Hello, children. I am Asha, your English teacher. Today, we are going to learn the first poem of our English text. It is titled If. It's written by the famous poet Rudyard Kipling. You all might have heard his name before. Yes, he is a writer of the famous Jungle Book, the favorite work of children all over the world. Do you remember Mowgli? Like Jungle Book, he has written many stories for children. Also, he is a Nobel laureate for literature of the year 1907. There is one more interesting thing about him. He was born in British India. That means during the time when Britain ruled India. Okay, before beginning the poem, let me ask you a very general question. What is the advantage of learning literature? Please think about it. Yes, we learn language through literature. But other than that, there is one more thing. Literature makes us better human beings. Well, how's that possible? Because when we read a story, a novel, or poem, or anything, it helps us to think in others' shoes. നമ്മളൊരു സാഹിത്യകൃതിയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കിട്ടും അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ തിങ്. അത് അത്ര ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. മറ്റുള്ളവരെന്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് നോളജ്. അപ്പോൾ ആ അറിവ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഇറ്റ് മേക്സ് എസ് മോർ സിമ്പത്തറ്റിക്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കെയറിങ് ടു അവർ ഫെലോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. ഇപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് കൂടുതൽ സിമ്പതിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും കെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവും കൂടെ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ദ സെയിം ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് മൂവീസ് ഓൾസോ. നമ്മൾ സിനിമകളും ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫോം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. ചില മൂവീസ് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. ആൾക്കാരോട് കുറച്ചുകൂടെ മനുഷ്യത്വത്തോടു കൂടി പെരുമാറാൻ നമുക്ക് പറ്റും. In that manner, this lesson If, it's a kind of New Year gift from the world of English literature. Okay, നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇഫ് എന്നുള്ളൊരു പോയം, ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ലെസൺ. ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എസ് മെനി വാല്യുബിൾ ലെസൺസ് which I am very sure it will definitely help you in your life. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടും. There is no doubt about that. Now let's get into the poem. First of all, look at that picture given here. See, it's the center court of Wimbledon Championship. Can you see the lines written there? It's like this. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. Do you know from where these lines are taken? Yeah, it's from our poem If. You know, shortly after its publication, this poem had become something like an anthem for England. Really, God Save the King is considered as England's anthem, but this poem, If, it got the respect of a national anthem. ഒരു നാഷണൽ ആന്തത്തിൻ്റെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ ഇഫിന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. Now, one more point to note. Have you heard about NDA, National Defense Academy, situated in Pune? Yeah. Google says in NDA, this poem, If, it is printed, framed and affixed to the wall in front of the study desk in the officers' cadets cabin at the NDA. Google says so. It must be true, but I couldn't find any proof for it to show you. I hope someone among you who dreams of studying in NDA will pass their entrance exam and check it for me, okay? This poem, it is actually written as a tribute to Leander Starr Jameson, who was a British administrator and South African statesman. The poem is in the form of paternal advice. എന്താ paternal advice എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ മകന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശം, അതിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So I shall read the first stanza. Please look in your textbook. If you can keep your head
when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being light, don't give way to hating. And yet, don't look too good nor talk too wise. Did you notice one thing? If you can, these words are repeated throughout the stanza. Not just the stanza, these three words are repeated throughout the poem. See, it's a poetic technique called anaphora. So, what is anaphora? It's a repetition of same words at the beginning of sentences for creating an emphasis. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇഫ് യു ക്യാൻ എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലേ? സോ കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്, anaphora. Okay, I have already told you that the poem is in the form of a paternal advice. ഒരു അച്ഛൻ കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്? He advises the son on how to be a perfect man. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണല്ലേ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആകണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് മാൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ്, അതാണ് ഈ പോയത്തിനകത്ത് പറയുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആവണം എന്നുള്ളത്. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും പെർഫെക്റ്റ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. വാട്ട് ആർ യുവർ ഐഡിയാസ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ? യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അയാളെപ്പോലെ അയാൾ കൊള്ളാമായിരുന്നു അല്ലേ, വളരെ നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നുന്ന ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി സം ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് ദെയർ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് മേക്സ് എസ് ഫീൽ ദാറ്റ് റെവറൻസ് ഫോർ ദെം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം യൂഷ്വലി? സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ്. വാട്ട് ആർ യുവർ ഐഡിയാസ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ? ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് എന്താണ്? ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 points എങ്കിലും എഴുതുക. Please write it in your notebook. So in the poem, let's see what are Kipling's ideas of a perfect man. First 2 lines നോക്കൂ. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. What is the meaning of keeping one's head? Keeping one's head means to remain calm and cool. അപ്പോൾ ടു ലൂസ് വൺസ് ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാംനെസ്സും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക, അതാണ് ലൂസിങ് വൺസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ലൈൻസിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇഫ് യു ക്യാൻ കീപ് യുവർ ഹെഡ് വെൻ ഓൾ അബൌട്ട് യു ആർ ലൂസിങ് ദയേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലെയിമിങ് ഇറ്റ് ഓൺ യു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിമൈൻ കാം ആൻഡ് കൂൾ വെൻ ഓൾ അതേഴ്സ് അറൗണ്ട് യു ആർ ലൂസിങ് ദെയർ കാംനെസ് ആൻഡ് ബ്ലെയിമിങ് യു ഫോർ ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ശാന്തതയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാത്തിനും കാരണം നിങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിമെയിൻ കാം ആൻഡ് കൂൾ. അതത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ റെയർ ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ. എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാണ് എപ്പോഴും വളരെ കാം ആൻഡ് കൂളായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? പീപ്പിൾ ഹൂസ് ഇമോഷൻസ് ആർ അണ്ടർ ദെയർ കൺട്രോൾ അല്ലേ. ഇമോഷൻസിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എപ്പോഴും കാം ആൻഡ് കൂൾ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ദ എബിലിറ്റി ടു റിമെയിൻ കാം ആൻഡ് കൂൾ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഹോൾ മാർക്ക് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ. നമ്മൾ യൂഷ്വലി വിചാരിക്കും ഭയങ്കരമായ ബഹളം വെക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരോ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നവരോ ഒക്കെയാണ് സ്ട്രോങ് എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും വളരെ കാമായി ആ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ കൂളായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് റിയലി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് പവർഫുൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ കാം ആൻഡ് കൂളായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? അവർ ബ്രെയിൻ വിൽ ബി മോർ റിലാക്സ്ഡ്. നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ഇറ്റ്. അതിനൊരു നല്ല സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ബഹളം വെച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയണത് മിക്കവാറും അത് തെറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. എപ്പോഴും പറയാം നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എനി ഡിസിഷൻസ് അല്ലേ. ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് തരുന്നത്. But make allowance for their doubting too. Calm and cool even in difficult situations. You should trust yourself even when all others doubt you. ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും അല്ലേ നമ്മളിൽ
നമ്മൾ സംശയിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ട്രസ്റ്റ് അവർ സെൽസ്. നമുക്ക് സ്വയം വിശ്വസിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. You might have heard the stories of many great men who were rejected once, not once, many times in their lives. Many talented people whom we now consider as an epitome of abilities were once rejected. For example, Madonna. She was once rejected by music producers. J.K. Rowling, the author of Harry Potter series, was rejected by not just one or two but 12 different publishers. Amitabh Bachchan was rejected by All India Radio. The Beatles, a famous music group, they were once rejected by saying that they had no future in show business. Walt Disney, the fault that they found with him was that he lacked imagination and had no good ideas. Oprah Winfrey, the world famous TV reporter, she was once declared as unfit for TV. Thus, we can see hundreds of such stories. What would have happened if these people didn't have the ability to trust themselves? Then they would have passed their life just like another ordinary person. So, this is another quality for becoming a perfect man. You should be able to trust yourself. But the sentence is not complete there. What is being added? But make allowance for their doubting too. Means, of course, you should trust yourself, but you should try to understand the reason for their doubt. Okay. അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സംശയിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അപ്പോൾ പാടെ അവഗണിക്കേണ്ട, ബട്ട് സ്റ്റിൽ സ്വയം ഒരിക്കലും എന്താണ് അവിശ്വസിക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, ഇഫ് യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ബി ടയേർഡ് ബൈ വെയിറ്റിംഗ്, വിച്ച് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹിയർ. പേഷ്യൻസ്. വി ഓൾ നീഡ് പേഷ്യൻസ് ഇൻ ലൈഫ്, റൈറ്റ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുത്തുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദിവസം ഇത്ര സമയം കൂടെ പഠിക്കാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു. പക്ഷെ കുറച്ച് നാളായിട്ടും ആ എഫേർട്ടിന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തുണ്ടാവണം? എനിക്കിനി വയ്യ, ഞാൻ മടുത്തു, എനിക്ക് ഇതിനുള്ള റിസൾട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല, അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ പേഷ്യൻസ് ടു വെയിറ്റ്, അല്ലേ? ആ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് 4-5 ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പേഷ്യൻസ്. ചില ആൾക്കാർ കുറേ അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിട്ടിട്ട് വരും. ബട്ട് എന്താണ്, ഒരു ഫ്യൂ മൊമെൻറ്റ്സും കൂടെ മുന്നേ പോയാൽ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൻ്റെ പഠിക്കൽ കൊണ്ടെത്തിയിട്ടായിരിക്കും നിർത്തിയിട്ട് പോരുന്നത്, അല്ലേ? സോ വി ഓൾ ഷുഡ് ഹാവ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പേഷ്യൻസ്. ക്ഷമ, ജീവിതത്തിൽ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. നെക്സ്റ്റ് 2 lines. Or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. അല്ലേ? അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ്, നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞ് വരുത്തുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ വെറുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ആൾക്കാരോട് പകരം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിവെഞ്ചായിട്ട് എന്താണ് കള്ളം പറയാനോ വെറുക്കാനോ ഒക്കെ തുടങ്ങിയാൽ ആരാണ് ലൂസറാവുന്നത്? ആരാണോ വെറുക്കുന്നത്, കള്ളം പറയുന്നത്, അവർ തന്നെയാണ് ലൂസേഴ്സ്, അല്ലേ? അവരെന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്? അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ് അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. സോ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയേണ്ട, ആരെയും വെറുക്കുകയും വേണ്ട. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ. And yet, don't look too good nor talk too wise. See, even after doing all this, you should not make a show off. അല്ലേ? ഭയങ്കര വലിയ നല്ല ആളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഷോ ഓഫിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ്,
യു വിൽ കട്ട് എ സോറി ഫിഗർ. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്തിനാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ഇംപ്രസിങ് എനി വൺ ഓർ ടു അപ്പിയർ ലൈക്ക് എ good boy in front of others. No, it's not for all that. Definitely the world will know your merit, but we should not make a show off of all that. So that was all about the first stanza. Hope you remember the 4 or 5 points that we learned here. Let's make a recap of those points. Which was the first point? A perfect man. If you want to be a perfect man, then you should be able to remain calm and cool even in the face of difficulties. Second point, you should be able to trust yourself even if all others mistrust you or doubt you. And you should have the great quality of patience. You should not tell lies or hate anyone. Even after doing all this, you should not appear to be too good or too wise. Okay, now let's move on to the second stanza. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. Okay, first 2 lines. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim. See, we all know the importance of dreams in our lives. Dreams are the great motivators for us. Without a good dream, we may not be able to achieve anything big in life. But then, simply sitting and dreaming, that also won't do any good. Likewise, thoughts are also needed. But simply sitting and thinking, that also won't do any good. Next 2 lines, it's very important. If you can meet with triumph and disaster and treat those 2 impostors just the same. Do you remember these 2 lines? Yeah, the same lines that is written in the center court of Wimbledon Championship. We saw it. What's the meaning of these 2 lines? If you can meet with triumph and disaster and treat those 2 impostors just the same. Triumph means victory, success, alle, jayam. Disaster എന്ന് വെച്ചാൽ ദുരന്തം എന്നാണ്. Here we can say failure. Okay. So we should be able to meet both success and failures in life. Definitely in life, there will be success and also failures. ജീവിതത്തിൽ വിജയവും ഉണ്ടാവും പരാജയവും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ രണ്ടും നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ദോസ് 2 impostors just the same. മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ 2 impostors-നെയും. Who is an imposter? Imposter is a person who pretend to be someone else. വേറെ ആരോ ആണെന്ന് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെയാണ് ഇമ്പോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ജയത്തിനെയും പരാജയത്തിനെയും, അല്ലേ? എന്തിനാണ് ജയത്തിനെയും പരാജയത്തിനെയും ഇമ്പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്? ചില സമയത്ത് ഇതിന് നമ്മളെ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. തിങ്ക് അബൌട്ട് ആൻ എക്സാം ദാറ്റ് യു ഹാവ് പാസ്ഡ് വിത്ത് വെരി ഗുഡ് മാർക്സ്. വളരെ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി നിങ്ങളൊരു എക്സാം പാസ്സായി എന്നാലോചിക്കുക. ആ അറിയണ സമയത്ത്, അല്ലേ, ആ ജയം അറിയണ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തോന്നാം, ഓ ഞാനെല്ലാം നേടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തോന്നാം. ബട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എവറിത്തിങ്? ലൈഫിൽ എല്ലാം ആയോ? ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ബിഗിനിങ് ഉള്ളി, അല്ലേ? ഒരു ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ടാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി, പക്ഷേ എല്ലാം ആയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തത് കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലായിപ്പോയി, വേണമെങ്കിൽ തോന്നാം, ഓ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും കൊള്ളില്ല, ഞാൻ മോശമാണ്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തോന്നാം. ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നാം. ബട്ട് അതാണോ സത്യം? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. ആ ഫെയിലിയറിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് വരാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 2 ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം? നേരിടാൻ ഒരേപോലെ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേപോലെയെങ്കിലും നേരിടാൻ പറ്റണം. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വിജയം വന്നാൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, പരാജയം വന്നാൽ അമിതമായി വിഷമിക്കുന്നുമില്ല.
ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദുഃഖം വരാതിരിക്കാൻ പല ഗ്രേറ്റ് മെന്നും തരുന്ന അഡ്വൈസ് ഇതാണ്. എന്താണ്? അമിതമായി സന്തോഷിക്കരുത്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ്? ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അമിതമായി ദുഃഖിക്കുകയും ഇല്ല. സോ എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ഏബിൾ ടു ഫേസ് ബോത്ത് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ വിത്ത് ദ സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഒരേ മനോഭാവത്തോടു കൂടി തന്നെ രണ്ടിനെയും കാണാൻ പറ്റും. There is a figure of speech here. Could you find that? അതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? സി ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ, അതിനെ രണ്ട് പേഴ്സണിനെ പോലെ കണക്കാക്കി പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ആക്ച്വലി വി നോ അത് രണ്ടും പേഴ്സൺ അല്ല, പക്ഷെ പേഴ്സൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അല്ലേ. രണ്ട് ഇമ്പോസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പേഴ്സണിനെ പറയുന്ന പോലെ. അങ്ങനെ പേഴ്സൺ അല്ലാത്ത ഒന്നിന് ഒരു പേഴ്സണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണിത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ലൈൻസിനകത്ത് ഈ 2 ലൈൻസും കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഹു ആർ ദ 2 ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് റെഫർ ടു ഹിയർ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദീസ് 2 ലൈൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ആൻസർ? പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 2 ലൈൻസ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ബെയർ ടു ഹിയർ ദ ട്രൂത്ത് യു ഹാവ് സ്പോക്കൺ ട്വിസ്റ്റഡ് ബൈ നെയ്വ്സ് ടു മേക്ക് എ ട്രാപ്പ് ഫോർ ഫൂൾസ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? A perfect man will be able to hear the truth he has spoken, twisted by knaves to make trap for fools. അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതിനെ കുറച്ച് ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, നെയ്വ്സ് മീൻസ് ഡിസോണസ്റ്റ് പീപ്പിൾ, നെയ്വ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് കുറേ ഫൂൾസിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാപ്പാക്കി മാറ്റി എന്നറിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? അതും സഹിക്കാൻ പറ്റണം. അല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാകാം അല്ലേ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ലോകത്ത് ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട്, പക്ഷേ കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് സം ഡിസോണസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്, എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ബെയർ ഓൾ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് 2 ലൈൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് എന്താണ്? നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ്. എന്താണെന്ന് നോക്കി. ഓർ വാച്ച് ദ തിങ്സ് യു ഗേവ് യുവർ ലൈഫ് ടു ബ്രോക്കൺ and stoop and build them up with worn out tools. എന്താണത്? Wash the things you gave your life to broken. You have made some things with your life itself. നമ്മൾ സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? They are broken. അതൊക്കെ നശിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഉടനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? And stoop and build them up with worn out tools. അപ്പോൾ വളരെ വിഷമിച്ച് ഡിജക്റ്റഡായി ഡിപ്രസ്ഡായിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കുകയല്ല, പിന്നെ എന്താണ്? ആൻഡ് സ്റ്റൂപ്പ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ദം അപ്പ് വിത്ത് വേൺ ഔട്ട് ടൂൾസ്. വീണ്ടും കുനിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്താണോ നേരത്തെ ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഴകിയ ആ ടൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വേൺ ഔട്ട് ടൂൾസ്, അത് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ വീണ്ടും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആവണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ കുറേ എഫർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത കാര്യം അത് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത് ഈസ് ഇറ്റ് എ വെരി ഈസി തിങ്? ഈസി എന്നല്ല, ഈസ് ഇറ്റ് എ പോസിബിൾ തിങ്? പോസിബിൾ ആണെന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് അവർ ISRO. ISRO? Indian Space Research Organization, our space agency. During the initial stages of ISRO, they had to suffer many setbacks. They had many failed missions. But was that the end of everything? No, never. Our scientists were not dejected by the failures. Instead, they learned valuable lessons from the failures. And now, we know our space agency is one among the best in the world. And we are really proud of it. So, we too should have that quality. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആകണമെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്ന കാര്യം മൊത്തം നശിച്ചു പോയാലും വീണ്ടും കരഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി തന്നെ അത് റീബിൽഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. എന്താണത്? എന്തുകൊണ്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാജയം ഉണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ. then definitely success will be ours. So now let's sum up the second stanza. We should dream, but then we should not make dreams our master. That means simply sitting and dreaming
or simply sitting and thinking, it won't do any good. And then we should be able to treat both success and failure alike. Then if any dishonest people twist our words to make a trap for fools, we should be able to bear that. It's a hard truth, but still we should be able to bear that. And the last point is, even if the work of our lifetime is broken, we should be able to rebuild it with a positive attitude. So that stanza is over. Hope you understood the two stanzas clearly well. So let's stop it here, and hope you remember the assignment that I had given. What was the question? What are your ideas of a perfect man? That is the first one. One more question is there. Write the meaning of the first two stanzas of if in your own words. ഇവ രണ്ട് സ്റ്റാൻസയുടെ മീനിങ് നിങ്ങളുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതുക. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദ വർക്ക് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. So let's call it a day. Have a nice week ahead. Good night.